చేయొచ్చా? 2 minutes వెయిట్. Good afternoon. Am I audible? Am I audible? నా మాట మీకు వినపడుతుందా? Last class, you people have faced a problem related to my voice. So first of all, let me know whether am I audible or not. Yeah, thank you. Well, let me start with a small introduction about what economics is. ఇంతకు ముందు క్లాస్లో కూడా చెప్పాను, but probably I found I found that people have faced a problem related to low voice like that. So I just thought of giving a small recap about what economics is. So ఇక్కడ జనరల్గా ఎకనామిక్స్ అనేది చాలా మంది ఎకనామిక్స్ చాలా డెఫినేషన్స్ చెప్పారండి. అండ్ out of that definition, sir, I've taken some three definitions. The first definition is proposed by Adam Smith, who is called as father of economics. He said that economics is a science of wealth. So Adam Smith అనే అతను ఎకనామిక్స్ అంటే ఒక చిన్న డెఫినేషన్ ఇచ్చారండి. అండ్ that definition is economics is just a science of wealth, a study which deals with the maintaining money, or a study which deals with managing funds. మనీని మేనేజ్ చేయడానికి యూస్ చేసే సబ్జెక్ట్ని మనం ఎకనామిక్స్ అని చెప్తామండి. ఎకనామిక్స్ ఇస్ ఎ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ యూస్ టు మేనేజ్ your funds. So while managing funds, I come across two kind of aspects in economics. The first aspect in Adam Smith definition of economics is generating money and earning money. The second aspect is utilizing or spending money in order to gain maximum satisfaction. So as per Adam Smith, economics is just a science or a philosophy which help you out in managing money. ఇక్కడ ఆడమ్ స్మిత్ ప్రకారం ఎకనామిక్స్ అనేది మనీని మేనేజ్ చేయడానికి యూస్ చేసే ఒక చిన్న ఫినామినా. ఆ ఫినామినాలో మనకి రెండు పారామీటర్స్ ఉన్నాయండి. వి అండర్గో టూ పారామీటర్స్ ఇన్ దట్ ఫినామినా. ది ఫస్ట్ పారామీటర్ ఇస్ ఎర్నింగ్ మనీ or getting income. The second parameter is
spending that money in an effective manner. My spending should be in such a way that I have to gain maximum satisfaction. That is what called as economics. Well, am I audible now? Again, I found that some people are not able to listen. So there is a difficulty with my voice. So am I audible now? Yeah, can I continue in the same pace? Yeah, thank you. So as per the definition of Adam Smith, economics is nothing but a science of wealth. And in this definition, he has quoted some two aspects here. యాడమ్ స్మిత్ డెఫినేషన్లో మనకి రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయండి. అందులో ఫస్ట్ పార్ట్ని ఎర్నింగ్ మనీ అని చెప్తాము, సెకండ్ పార్ట్ని స్పెండింగ్ మనీ అని చెప్తామండి. సో ఫస్ట్ పార్ట్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ జస్ట్ identifying various sources to earn money, and whereas in the second part of economics we are identifying methods, or we are identifying different strategies to spend that money wisely. So first part of economics lo మనం మనీ ఎలా ఎర్న్ చేస్తామనే సోర్సెస్ గురించి ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము. అలాగే సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో ఆ మనీని ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నాం. మనం మనీ ఖర్చు పెడతాం, ప్రాబబ్లీ యూ మైట్ కమ్ అక్రాస్ ఎ డౌట్ దట్ స్పెండింగ్ మనీ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ బిగ్ డీల్. మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, డబ్బులు ఖర్చు పెడతాం కూడా ఒక పెద్ద ఇష్యూ, ఈజీగా ఖర్చు పెట్టవచ్చు. కానీ మనం ఖర్చు పెట్టేది అనేది ఎలా ఉండాలంటే, నా దగ్గర ఉన్న మనీతో నేను ఖర్చు పెట్టడం వల్ల నాకు మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలండి. ఆ మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ని అచీవ్ చేసే విధంగా మీరు మనీని స్పెండ్ చేయాలి. సో యాడమ్ స్మిత్ అనే అతను అదే చెప్తున్నానండి. అకార్డింగ్ టు యాడమ్ స్మిత్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ generating money and spending money in a wise manner. That is called as economics as per Adam Smith. So that was my first definition, which I have quoted in my previous class. And my second definition is proposed by Lionel Robbins. And according to Lionel Robbins, economics is a social science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. You can see this definition in my presentation here. And this definition says that economics is a subject which comprises of three characteristics here. ఈ లైనల్ రాబిన్స్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఎకనామిక్స్ లో 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయండి. అందులో the first characteristic proposed in Lionel Robbins definition is the human wants. The second characteristic proposed by Lionel Robbins is the limited amount of resources. The third characteristic is alternative uses. So ikkada Lionel Robbins ichina definition prakaram economics lo manaki 3 characteristics unnai. అందులో first characteristic anedi the wants of a human being, the second characteristic is the limited resources that we have, and the third characteristic is alternative uses. And a relationship between these three variables gives what economics is. సో లయనల్ రాబిన్స్ అనే అతను ఈ 3 వేరియబుల్స్ కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ దట్ ది హ్యూమన్ వాంట్స్. సో హ్యూమన్ వాంట్స్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ ఇన్ నేచర్. ది వాంట్స్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ ఇన్ నేచర్. ఇన్ దిస్ రిగార్డ్, వై human wants are unlimited? In this regard, we might come across a question that in this regard we might come across a question that why the human wants are unlimited. The reason why the human wants are unlimited is if a set of wants are fulfilled, a new want emerges in that place. ఒక వాంట్ అనేది మనకి ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అంటే, ఒక డిజైర్ అనేది మనకి ఫుల్ఫిల్ అయిపోతే దాని ప్లేస్లో ఇంకొక డిజైర్ ఎరైజ్ అవుతుందండి. అలా ఎరైజ్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అనేది అది ఎప్పటికీ ఎండ్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ది వాంట్స్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ అన్లిమిటెడ్. మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు దేవుడిని మొక్కుంటారండి. 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు, సార్ నేను 10th మంచి మార్క్స్తో రావాలి అని దేవుడికి దండం పెట్టుకొని ఉంటారు. మీరు 10th పాస్ అయిపోయారు, తర్వాత మరి ఇంటర్లో దండం పెడుతున్నారు, ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్, సెకండ్ సెమిస్టర్, థర్డ్ సెమిస్టర్, ఇలా ఒకటి అయిపోయిన వెంటనే ఇంకొకటి దాని ప్లేస్లో ఇంకొకటి వచ్చేస్తూనే ఉందండి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ది వాంట్స్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ ఇన్ నేచర్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. వెల్, ది సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్. ఇక్కడ మన వాంట్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మనకి రిసోర్సెస్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా లిమిటెడ్గానే ఉంటాయండి. ఆ రిసోర్స్ అనేది టైం అవ్వచ్చు, మనీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వేరే ఏదైనా ఎనీ ఇన్పుట్
which help you out to meet your wants is called as resource here. సో మనకుండే రిసోర్సెస్ అనేవి ఎప్పుడూ లిమిటెడ్గానే ఉంటాయండి. ప్రాబబలీ ది మనీ దట్ యూ హ్యావ్ ఇస్ లెస్ వెన్ కంపేర్ టు ది వాంట్స్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్. మీ దగ్గర ఉండే మనీకి మీకుండే కోరికలకి సంబంధం ఉండకపోవచ్చు. సో ది మనీ ఈజ్ లిమిటెడ్ హియర్. ఆర్ ఎల్స్ సమ్ అదర్ కేస్ మీకుండే పనులకి మీ దగ్గర ఉండే టైంకి సంబంధం లేకపోవచ్చు. You might be having less amount of time whereas huge amount of works to perform. So every time the resources will be limited in nature. And third one, again you might come across a doubt, so why the resources are limited. The reason why resources are limited is every particular resource have ఆల్టర్నేటివ్ యూజెస్. ఎవ్రీ పర్టికులర్ రిసోర్స్ మీ దగ్గర ఎటువంటి ఇన్పుట్ ఉన్నా ఆ ఇన్పుట్ని ఆల్టర్నేటివ్ యూజెస్కి వినియోగిస్తున్నామండి. అలా ఆల్టర్నేటివ్ యూజెస్కి ఉపయోగించినప్పుడు ఒక పర్పస్ వాడుతున్నప్పుడు దాన్ని సైమల్టేనియస్గా ఇంకొక పర్పస్ కోసం దాన్ని వాడలేమండి. అందుకని చెప్పి ఆ రిసోర్స్ అనేది షార్టేజ్ అవుతుందండి. సే లైక్ I have 100 rupees with me, and this 100 rupees can serve one or two purposes, but I cannot use the same 100 rupees to fulfill some 100 wants. నా దగ్గర ఉన్న 100 రూపాయలకి 1-2 కోరికలు తీర్చుకోగలుగుతాను, కానీ 100 రూపాయలతో 100 కోరికలు తీర్చుకోలేమండి. సో వాంట్స్ అనేవి ఈ రిసోర్సెస్ అనేవి లిమిటెడ్గా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే అవి ఒక రిసోర్స్ అనేది ఎప్పుడూ మల్టిపుల్ పర్పసెస్ కోసం డిజైన్ చేయబడింది. ఈవెన్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్. You can use your mobile phone for only one purpose at a time. I want to listen to a Zoom class, at the same time I want to attend a call. That is definitely impossible. So in that regard, either you have to sacrifice your Zoom class, or else you have to sacrifice your call. మీరు ఒక మొబైల్ ఫోన్ వాడుతున్నప్పుడే అయితే మీరు ఫోన్ అటెండ్ చేయాలంటే ఈ క్లాస్ని స్కిప్ చేయాలి, లేదు క్లాస్ అటెండ్ చేయాలంటే ఆ ఫోన్ కాల్ని స్కిప్ చేయాల్సి వస్తుందండి. సో ఆ ఆల్టర్నేటివ్ యూజెస్ అరేజ్ అయినప్పుడు మీకు షార్టేజ్ అనేది అరేజ్ అవుతుందండి. ఈ మూడిటికి మధ్య ఒక ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తే దాన్నే ఎకనామిక్స్ అని చెప్తారండి. ఎకనామిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెయింటైనింగ్ ఎ ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ or coming to a conclusion about spending your money in a wise manner. ఇక్కడ ఎకనామిక్స్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న మనీని ఎఫెక్టివ్గా యూస్ చేసి ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ని డిరైవ్ చేయడానికి యూస్ చేసే సిస్టమ్ని యూస్ చేసే థియరీని ఎకనామిక్స్ అని చెప్తారు. సో దిస్ ఇస్ ది సెకండ్ డెఫినేషన్ ప్రపోజ్డ్ బై లయనల్ రాబిన్స్. Well, the third definition. This definition is given by Lord Keyes, and this definition is a continuation for your Lionel Robbins definition and Adam Smith definition. And this definition is a study of administration of scarce means and the determinants of employment and income. So Lord Keynes అనేతను చెప్పే definition లో ఎకనామిక్స్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని మెయింటైన్ చేయడం, అలాగే మనీ జనరేషన్ సోర్సెస్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం, ఈ రెండింటిని కలిపితే ఎకనామిక్స్ అని చెప్తారు. సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. సింప్లీ స్పీకింగ్, ఎకనామిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూటిలైజింగ్ యువర్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్. ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ని డిరైవ్ చేయడం కోసం మన లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని ఎఫెక్టివ్గా యూస్ చేసేదాన్ని ఎకనామిక్స్ అని చెప్తారండి. సో మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ పోస్ట్ మీ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్. సో మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగొచ్చండి, చెప్తాను. I'll wait for a while. Well, I'll wait for a while. In case if you have any doubts, let me know so that I can clear your doubts. Actually, this topic was covered in your earlier class, but still I've recalled this again. సో డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే రేస్ చేయండి, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అక్కడ చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. Well, and now after the definition of economics, now economics has two branches, or economics is further classified into two parts. One is microeconomics and another one is macroeconomics. ఇక్కడ ఎకనామిక్స్ ని మనం రెండు పార్ట్స్ గా లేకపోతే రెండు బ్రాంచెస్ గా డివైడ్ చేసామండి. ఒకదాన్ని మైక్రో ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాము, ఇంకొక దాన్ని మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అని చెప్తామండి. One thing is called as
Yeah, I have a question here. Last definition ఒకసారి explain చేయమని చెప్తున్నారు. Let me. Last definition. See, this is a definition proposed by Lord Keynes. As per this definition, economics is a management of limited amount of resources and the determinants of employment and income. సో ఈ డెఫినేషన్ అనేది ఏం చెప్తుందంటే ఎకనామిక్స్ అంటే మనకి మన దగ్గర ఉన్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని మేనేజ్ చేయడం, అలాగే మనీని మన దగ్గర ఉన్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని మేనేజ్ చేయడం, అలాగే మనం మనీ జనరేషన్కి సోర్సెస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం. మనీ జనరేషన్కి సోర్సెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం. సో ఇక్కడ మీకు ఈ డెఫినేషన్లో మీకు రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయండి. ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డెఫినేషన్ స్టేట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ యువర్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్. మీ దగ్గర ఉన్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని మేనేజ్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే, సెకండ్ పార్ట్ అనేది మీ మనీ జనరేషన్ సోర్సెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అండి. సో ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది ఫస్ట్ పార్ట్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది చెప్తుందండి. ఫస్ట్ పార్ట్ tells you about how to utilize your limited resources, and the second part tells you about what are all the sources of generating money. Second part అనేది మనీ జనరేషన్ అనేది ఎలా చేయాలి అనేది చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ మీకు ఈ as per the definition of Lord Keynes, economics is administration of scarce means and the determinants of employment and income. ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ పార్ట్ అర్థమవుతుందండి. సెకండ్ పార్ట్ డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకి మనీ జనరేట్ చేయడానికి ఏమేమి సోర్సెస్ ఉన్నాయో ఆ సోర్సెస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం అండి. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ గెయినింగ్ మనీ అంటే మీకు మనీ ఎలా వస్తుంది, రావడానికి ఏమేమి సోర్సెస్ ఉన్నాయి, వెదర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఏ జాబ్ ఆర్ వెదర్ యూ వాంట్ టు సెటప్ యువర్ ఓన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో మీకు మనీ జనరేట్ అవ్వడానికి ఏ సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆ సోర్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అండి. ఒక పార్ట్ ఏమో మీ దగ్గర ఉన్న మనీని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి అని చెప్పేది ఒక పార్ట్ అయితే, రెండో పార్ట్ మీరు అసలు మనీ జనరేషన్ ఎలా చేస్తున్నారు అనేది సెకండ్ పార్ట్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లార్డ్ కీన్స్. మరి చూడండి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే పోస్ట్ యువర్ డౌట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా వాయిస్ క్లారిటీ ఉందా మీకు? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. ఇది మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ డెఫినేషన్ కాదండి. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ డెఫినేషన్ ఆఫ్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్, రాదర్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. ఇది జస్ట్ ఎకనామిక్స్ డెఫినేషన్ మాత్రమేనండి, మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ డెఫినేషన్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ a simple definition of economics. Now continuation for this economics is further classified into two branches. One is called as a microeconomics and another one is called as macroeconomics. ఇక్కడ economics ని మనం రెండు branches గా classify చేస్తున్నాం. I'm classifying economics into two branches. One part of economics is called as microeconomics and the second part of economics is called as macroeconomics. Microeconomics is nothing but it is a study of understanding the behavior of an individual, understanding the behavior of an individual in terms of economics. ఒక ఇండివిజువల్ యొక్క ఎకనామిక్ బిహేవియర్ని స్టడీ చేసేదాన్ని మనం మైక్రో ఎకనామిక్స్ అని చెప్తామండి. సో ఒక ఇండివిజువల్ యొక్క ఎకనామిక్ పొజిషన్ని స్టడీ చేసేదాన్ని మైక్రో ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాం. అలాగే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అంటే ఒక ఓవరాల్ ఒక స్టేట్, ఒక కంట్రీ లేకపోతే అగ్రిగేట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే దాన్ని మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాం. when you're discussing about the economic behavior of the whole economy, we call it as macroeconomics. When you discuss about the economic position of an individual, we call it as microeconomics. Even the word itself indicates micro in the sense small. The scope of microeconomics is limited to an individual, whereas the scope of macroeconomics is for the entire state or entire country. సో మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనేది ఒక ఇండివిజువల్ గురించి మాట్లాడితే, మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనేది యావరేజెస్ గురించి మాట్లాడుతుందండి. ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ది
aggregate of economy, aggregate of the whole economy. Microeconomics talk about aggregate, talk about an individual, whereas macroeconomics talk about the aggregates of the whole economy. You can see this presentation here. Microeconomics deals with the individual financial position, or it deals with the individual ఎకనామిక్ పొజిషన్. మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనేది ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ యొక్క ఎకనామిక్ పొజిషన్ని స్టడీ చేస్తుంది. అలాగే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనేది ఇట్ స్టడీస్ అబౌట్ ది ఎకనామిక్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది హోల్ ఎకానమీ. ఒక మొత్తం ఒక దేశానికి సంబంధించిన ఎకనామిక్ పొజిషన్ని స్టడీ చేస్తే దాన్ని మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అని చెప్తారండి. సో దిస్ ఇస్ అ బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ అండ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. ఇక్కడ the other name for microeconomics is also called as price theory. Microeconomics ni mana price theory ani kuda pilustamandi. We call microeconomics as price theory. Why? Because when you're talking about microeconomics, a discussion will be in such a way that if the price of a product is increased, our discussion will be like whether a customer will be able to purchase this product or not, or whether a customer will be in a position to grab this, or he will go for the alternative. Likewise, we discuss only about an individual. That is the reason microeconomics is called as price theory. Microeconomics ni manam price theory అని చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే, ఒక ఇండివిడ్యువల్ అనే అతను ప్రైస్ మారడం వల్ల అతని పర్చేసింగ్ డెసిషన్లో ఏదైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వస్తే దాన్ని మైక్రో ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాం. ఎందుకంటే మనం ఒక ఇండివిజువల్ గురించి ఆలోచిస్తాం కానీ ఎంటైర్ యావరేజ్ గురించి ఆలోచించమండి. ఒక ఇండివిజువల్ పొజిషన్ గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తాం కాబట్టి దాన్ని మైక్రో ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాం. వేరస్ కమింగ్ టు మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ డీల్స్ అబౌట్ ది economic position of a whole economy. It deals about the economic position of a whole economy. ఒక ఎకానమీ యొక్క పొజిషన్ గురించి డీల్ చేస్తే దాన్ని మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అని చెప్తామండి. సే లైక్ ప్రపోజింగ్ బడ్జెట్ ఫర్ ది ఇయర్ 2020కి బడ్జెట్ ప్రపోజల్ని డిజైన్ చేస్తే అది మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అవుతుందండి. వై? బికాస్ ఇట్ డీల్స్ విత్ ది ఎంటైర్ నేషన్, ఒక దేశానికి సంబంధించింది కాబట్టి దాన్ని మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అని చెప్తున్నామండి. అదే ఒక ఇండివిజువల్కి సంబంధిస్తే దాన్ని మైక్రో ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ అండ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. If our discussion is about individual, it is microeconomics. If our discussion is about the average economic behavior, we call it as macroeconomics. Aggregates ga కానీ లేకపోతే average గా కానీ ఒక ఎకనామిక్ బిహేవియర్ స్టడీ చేస్తే దాన్ని మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాం. అలాగే ఒక ఇండివిజువల్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడితే అది మైక్రో ఎకనామిక్స్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ 2 branches of economics as well. And again, economics has further 2 activities. One activity is called as economic activity and another activity is called as non-economic activity. Economics includes 2 activities, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అండ్ నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. మనకి ఎకనామిక్స్లో 2 యాక్టివిటీస్ ఉంటాయండి. ఒకదాన్ని ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అని చెప్తాము, రెండో దాన్ని నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అని చెప్తాం. ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద సెన్స్ ఎనీ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ for money. Any activity that is performed for money, out of money, is called as economic activity. ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ మనీ కోసం చేస్తే దాన్ని ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అని చెప్తామండి. ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ మనీ కోసం కాకుండా వేరే ఏదైనా రీజన్ వల్ల చేస్తే దాన్ని నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అని చెప్తాం. If a teacher teaches class to his students, it comes under economic activity. Why? Because that teacher is taking his salary, he is paid. That is the reason it comes under economic activity. If the same teacher teaches his own son or teacher his own daughter, that come under non-economic activity. అదే టీచర్ వాళ్ళ కొడుకో కూతురుకో లేకపోతే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఎవరికైనా చెప్తే అది నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అవుతుందండి. వై? బికాస్ that was not a paid activity, rather that activity was performed out of love, out of affection, or out of some other relation. So that is the difference between economic activity and non-economic activity. మనకి ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ మనీ రిలేటెడ్గా జరిగింది, దాన్ని మనం ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అని చెప్తారండి. ఎనీ యాక్టివిటీ విచ్ ఇస్ పర్ఫార్మ్డ్ for the sake of money, we call it as economic activity, and any activity which is performed for the sake of some kind of relation like love, affection, and something else, we call it as non-economic activity. So
these are some two activities that are included in economics. So economics lo unde rendu activities and as of now I've taught what economics is and what are the difference between microeconomics and macroeconomics. At the same time I've discussed about what is an economic activity and non-economic activity. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే again I'm asking, please post in the chat box so that I can clear your doubts. Otherwise I'll move on to the next topic. I'll wait for a while. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే you can post in the chat box. Well, I hope there are no doubts. Well, let me continue my presentation. See, now, managerial economics. So, how, first of all, what is the difference between economics and managerial economics? See, economics is a subject which deals with a limited amount of resources to gain maximum satisfaction, whereas a managerial economics is a concept which is used to run your business enterprise effectively. ఇక్కడ చాలా సింపుల్ డిఫరెన్స్ అండి. మనకి ఎకనామిక్స్ అనేది మన దగ్గర ఉన్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి అని చెప్పేదాన్ని ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాము. అలాగే మేనేజేరియల్ ఎకనామిక్స్ అంటే మన ఆర్గనైజేషన్, మనం సెటప్ చేసిన బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజ్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా ఎలా రన్ చేయాలి అని చెప్పేదాన్ని మేనేజేరియల్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాము. ఎకనామిక్స్ డీల్స్ విత్ gaining money and spending money, whereas managerial economics deals with activities related to running a business enterprise effectively. ఒక బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజ్ని ఎఫెక్టివ్గా ఎలా రన్ చేయాలి అని చెప్పేదాన్ని మనం మేనేజేరియల్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాము. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎకనామిక్స్ అండ్ మేనేజేరియల్ ఎకనామిక్స్. అండ్ హౌ దిస్ మేనేజేరియల్ ఎకనామిక్స్ హెస్ ఇవాల్వ్డ్. అసలు ఈ మేనేజేరియల్ ఎకనామిక్స్ అనేది ఎలా వచ్చింది? దిస్ మేనేజేరియల్ ఎకనామిక్స్ ఇస్ a combination of two subjects. Managerial economics is not a pure subject, rather it is a subject which is a combination of two other subjects. ఇక్కడ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అనేది రెండు సబ్జెక్ట్స్ కలిపితే వచ్చిందండి. అందులో ఒక సబ్జెక్ట్ని మనం మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తాము, రెండో సబ్జెక్ట్ని ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాం. ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్స్ ఇస్ ఆల్ టుగెదర్ కాల్డ్ as మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్. మనకి మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్, ఎకనామిక్స్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ రెండు తీసుకొని వచ్చి ఒక సబ్జెక్ట్గా లేకపోతే రెండు తీసుకొని వచ్చి ఒక ఫిలాసఫీగా ఫ్రేమ్ చేస్తే అది మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్గా ఇవాల్వ్ అయి ఉందండి. మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ హెస్ ఇవాల్వ్డ్ after getting some subjects or after getting some concepts from management and some concepts from economics integrated into a new subject called as managerial economics. So managerial economics is a combination of management and economics. Managerial economics అనేది management ని economics ని రెండింటిని కలిపితే వచ్చిన సబ్జెక్ట్ని మనం మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాము. అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ డెఫినిషన్స్ ఫర్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్. Despite of many definitions, the objective of managerial economics is to run an organization effectively. ఇక్కడ మీకు డెఫినిషన్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నా సరే, మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అనేది it is just a theory or it is just a philosophy which is used to run the business enterprise in an effective manner. సో మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అనేది ఒక బిజినెస్ని ఎఫెక్టివ్గా యూస్ చేయడానికి, ఎఫెక్టివ్గా రన్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసే టెక్నిక్ని మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్తామండి. ఏ టెక్నిక్ విచ్ ఇస్ యూస్ టు రన్ ది బిజినెస్ ఇన్ ఎ ఎఫెక్టివ్ ఆర్ స్మూత్ మేనర్. ఒక బిజినెస్ని స్మూత్గా ఎఫెక్టివ్గా రన్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసేదాన్ని మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాం. అండ్ దెర్ ఆర్ many definitions proposed by different people. I have quoted some 3 definitions in my presentation. ఇక్కడ ఈ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్కి చాలా డెఫినిషన్స్ ఉన్నాయండి. అందులో నేను ఒక 3 డెఫినిషన్స్ తీసుకున్నాను. The first definition is proposed by Michael R. Bay. According to Michael R. Bay, managerial economics is a study of how to direct the scarce resources in a way that most effectively achieves managerial goal. సో ఇక్కడ మైకెల్ ఆర్ బే అనే అతను ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ప్రకారం ఎకనామిక్స్ అనేది మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అనేది మన దగ్గర ఉన్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని ఎఫెక్టివ్గా యూస్ చేసి బిజినెస్ని ఎలా రన్ చేయాలి అని చెప్పేదాన్ని మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్తారండి. సింప్లీ స్పీకింగ్, ఇమాజిన్ దట్ మీరు ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు మీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఉండే ఒక
కామన్ గోల్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేయడం అండి. కామన్ గోల్ ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ అవర్ ఓన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇస్ టు ఎర్న్ మనీ. మనం ఒక సొంత ఎంటర్ప్రైజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాము అంటే దాని వెనక రీజన్ మనీ ఎర్న్ చేయడం అండి. దాని వెనక రీజన్ మనీని ఎర్న్ చేయడం. మరి ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయాలి. మరి ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయడానికి ఎలా ఎర్న్ చేయాలి? సో నా దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ అంటే నా దగ్గర ఉన్న ఇన్పుట్స్ అనేవి తక్కువ ఇన్పుట్స్ని ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసి ఎక్కువ మనీని లేకపోతే ఎక్కువ అవుట్పుట్ని డెలివర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టెక్నిక్ని మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్తామండి. It is a study of how to direct the scarce resources in a most effective manner to achieve your managerial goal. So as per this definition, managerial goal ikkada Michael Arbe ichina definition prakaram managerial goal ante ikkada profit earn cheyadam andi. Alage ఇక్కడ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన దగ్గర ఉన్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, హౌ టు యూటిలైజ్ ది లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ఏ ఎఫెక్టివ్ మేనర్ టు గెయిన్ మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్. ఎక్కువ అవుట్పుట్ని లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్తో ఎలా అచీవ్ చేయాలి అని చెప్పే దాన్ని మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాం. సో దిస్ ఇస్ a definition proposed by Michael Arbe. According to Michael Arbe, managerial economics is just a solution to run a business enterprise. ఒక బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజ్ని ఎలా రన్ చేయాలి అని సొల్యూషన్ ఇచ్చేదాన్ని మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్తారు. వెల్, ది సెకండ్ డెఫినిషన్ is proposed by Brigham and Pepper, and according to Brigham and Pepper, managerial economics is a application of economic theory and methodology to business administration practice. So ikkada ee second definition prakaram మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అనేది మనం ఎకనామిక్ థియరీ అంటే మనం ఇంతకు ముందు చెప్పిన బేసిక్ ఎకనామిక్స్ని అలాగే ఆ బేసిక్ ఎకనామిక్స్ని బిజినెస్లో యూజ్ చేసే టెక్నిక్ని మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్తాం. అండ్ అకార్డింగ్ టు బ్రిగ్యామ్ అండ్ పెప్పర్, మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూజింగ్ ది కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ టు రన్ యువర్ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజ్. మన బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజ్ని రన్ చేయడానికి బేసిక్ ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసేదాన్ని మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్తారు. దిస్ ఇస్ సెకండ్ డెఫినిషన్ proposed by Brigham and Pepper. And see, you can see the third definition here. It is an integration of economic theory with business practice for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management. So ikkada is third definition anedi, see, you can have some more complication in this third definition. Ee third definition lo em chestunamante mana basic economic theory use cheste business ni run cheyadam anedi సెకండ్ డెఫినేషన్లో చూసాం. ఈ సెకండ్ డెఫినేషన్కి కంటిన్యూషన్ అండి. ఈ థర్డ్ డెఫినేషన్లో బేసిక్ ఎకనామిక్ థియరీని బిజినెస్లో అప్లై చేస్తున్నాం. ఇలా ఈ అప్లై చేసి మనం ఏమి అచీవ్ చేస్తున్నామంటే డెసిషన్ ఎలా తీసుకోవాలి లేకపోతే ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలి, ఫ్యూచర్కి ఎలా ప్లాన్ చేయాలి అనేది బేసిక్ ఎకనామిక్ థియరీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్. ఇవి మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ యొక్క డెఫినేషన్ అండి. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే యాజ్ యూజువల్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్. I'll be waiting for your doubts. In case if you come across any doubts, please let me know. ఒకవేళ మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే డౌట్స్ అడగండి. I can clear your doubts. Meanwhile, I'll give you a simple example for this managerial economics. ఇక్కడ ఈ managerial economics కి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇమాజిన్ దట్ మీరు ఒక మీ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక జాబ్లో జాయిన్ అయ్యారు. సే లైక్ యు గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. ఇఫ్ యూ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, ఆబ్వియస్లీ యువర్ డ్యూటీ ఈస్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ది ప్రొడక్షన్. మీకు ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో మీకు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా జాబ్ వచ్చిందండి. సో అలా జాబ్ వచ్చినప్పుడు మీ డ్యూటీ అనేది ప్రొడక్షన్ చూసుకోవడం. సో ఈ ప్రొడక్షన్ చూసుకోవడం అని అంటే ప్రొడక్షన్ దాని అంతటా అది జరుగుతూ ఉంటుందండి. there are workers to perform the production activities, and those workers will perform those production duties. Mari what is the role of a production manager there? A production manager duty ఏంటంటే తన దగ్గర ఉన్న తక్కువ రిసోర్సెస్తో ఎక్కువ ప్రొడక్షన్. సే నేను మీకు 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాను. ఆ 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్తో 40 ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయొచ్చండి. ఇది రెగ్యులర్గా వచ్చే ఫార్మెట్. ఇదే 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్తో మీరు 45 డెలివర్ చేయగలిగితే దెన్ యూ బికమ్ మోర్ ఎఫిషియంట్.
అండ్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అంటే అదేనండి, మీ దగ్గర ఉన్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్తో ఎక్కువ అవుట్పుట్ని అచీవ్ చేయగలిగేదాన్ని మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్తారు. By using your limited resources, one has to deliver maximum amount of output. That is what called as managerial economics. సో ఇక్కడ ఆ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అనే అతను తన దగ్గర తనకి ఇచ్చిన ఆ 10 యూనిట్స్తోనే 45 యూనిట్స్ని డెలివర్ చేయగలిగితే, లేకపోతే 45 యూనిట్స్ని తయారు చేయగలిగితే, దెన్ హీ బికమ్స్ ఎఫిషియంట్. మరి ఆ 45 యూనిట్స్ని తయారు చేయడానికి అతను తీసుకునే స్టెప్స్, అతను అప్లై చేసే టెక్నిక్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దోస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్. అండ్ సి ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ 2 డెఫినేషన్స్ కూడా ఈజీగానే ఉన్నాయి. థర్డ్ డెఫినేషన్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ థియరీ అండ్ బిజినెస్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఫెసిలిటేటింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ప్లానింగ్ బై మేనేజ్మెంట్. అంటే ఇక్కడ మనం మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్ ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి డెసిషన్ తీసుకుంటాము, బేసిక్ ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసి ప్లానింగ్ చేస్తామండి. అలా ప్లానింగ్ చేయడం వల్ల, అలా డెసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు ది క్వాలిటీ ఆఫ్ యువర్ డెసిషన్ విల్ బీ ఇన్ ఎ మోర్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ మీ ప్లానింగ్ అనేది ఇంకొంచెం ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. వెన్ యూ అప్లై ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ and future planning, it becomes more effective. So that is what another definition of managerial economics proposed by Milton H. Spencer and Lunis Sigmund. So this is about the definition of managerial economics. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్తాను. సో మీన్ వైల్ మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే please post in the chat box. మీకు సెకండ్ డెఫినేషన్కి ఫస్ట్ డెఫినేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏం లేదండి. సారీ, సెకండ్ డెఫినేషన్కి థర్డ్ డెఫినేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సెకండ్ డెఫినేషన్లో మనం ఎకనామిక్స్, బేసిక్ ఎకనామిక్స్ని బిజినెస్లో యూజ్ చేయడం అనేది సెకండ్ డెఫినేషన్ అండి. థర్డ్ డెఫినేషన్లో బేసిక్ ఎకనామిక్స్ని మనం బిజినెస్లో యూజ్ చేస్తున్నాము. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామంటే డెసిషన్ మేకింగ్లో, బిజినెస్కి సంబంధించిన ప్లానింగ్లో ఎకనామిక్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెఫినేషన్ 2 అండ్ డెఫినేషన్ 3. వెల్, మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ రేజ్ యువర్ డౌట్స్. సో నేను మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను. మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీ డౌట్స్ రేజ్ చేయండి. సో well, let me know if you have any doubts. Well, any doubts? And see, and another important thing, మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు యూ కెన్ ప్రిఫర్ యువర్ ఓన్ డెఫినేషన్. whichever definition is easy for you, you can prefer your own definition. మీరు ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా ఇదే రాయాలి అని రూల్ ఏం లేదండి. యూ కెన్ ప్రిఫర్ యువర్ ఓన్ డెఫినేషన్ and you can give the definition. Why? Because every definition has equal importance and every definition is one and the same. మీరు ఏ డెఫినేషన్ అయినా సరే ఒకటే మార్క్స్ వస్తాయండి. సో యూ కెన్ give your own definitions there.